सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। समझ योग नहीं हुण छोटा जिहा काम ही होवे तुसीं कहना शुरू कर दो मेरे तो नहीं होना, मेरे तो नहीं होना, तो तुसीं देखोगे वो काम करन लग्गिया भी तुहाडे अंदर इदा डर होना है कि हो ही नहीं पाना। तो जे तुसीं कहो कोई गल नहीं, अज मैं कभी कीता नहीं है पर मैं कोशिश करनी है और मैनूं यकीन है मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनूं कामयाबी मिलेगी। तुसीं कोशिश करोगे तो बड़ी आसानी नाल ही तुहानूं उत्ते कामयाबी भी मिल जाएगी, क्योंकि तुहाडा विश्वास नाल की हुंदा है। विश्वास नाल पता की हुंदा है या मालिक नूं याद करन नाल की हुंदा है। इत्थे असीं हजूर गौस दे जीवन की बड़ी प्यारी घटना दस्सण जा रहे हैं तुहानूं, क्योंकि हजूर ने इस घटना दे विच कामयाबी दा रस्ता दस्सिया है। कादा रस्ता दस्सिया है? कादा? कामयाबी दा, सफलता दा, खुशियां दा रस्ता दस्सिया है। हुण जरा एक हजूर दे जीवन दी साखी, हजूर दे जीवन दा जो वाकया है ना, इहनूं जरा गौर नाल सुनना, क्योंकि इह कामयाबी दा, सफलता दा रस्ता है कि अगर जीवन च कामयाब होना है, सफल होना, तो सानूं की करना पएगा। जानना चाहते हो तुसीं? तो फिर ध्यान देना जरा कि एक दिन हजूर अपने दरबार च अपने प्यारियां कोल बैठे हुए थे। एक गल है हजूर गौस पीरां ने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 12 साल के डुब्बे बेड़े बन्ने लाए, उन्होंने जीवन की यह बड़ी प्यारी घटना है। एक दिन हजूर बैठे हुए सी अपने प्यारियां दे कोल कि एक जमींदार आया। जमींदार जिहड़ा बहुत बड़ी जमीन का मालिक सी, काफ़ी जमीन सी उहदे कोल। वो आया और आके हजूर नूं सलाम करदा, यानी नमस्कार करदा है और फिर बेनती करदा है हजूर अगे, क्योंकि बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। तो हजूर उन्होंने पूछते हैं की गल हो गई भी, की परेशानी है? तो दसदा है कि हजूर मेरे को जमीन बहुत है, जमीन मेरे को बहुत है, पर की करा हजूर जमीन मेरी बंजर है, उत्ते कोई फसल नहीं उगदी, ना ही उत्थे कोई पानी का इंतजाम है। तो उस वेले हजूर ने पूछा की गल कुआं खोदन की कोशिश नहीं की? क्योंकि उस वेले कुएं खोदे जाते थे। अजकल तो बंदा बोर करांदा, मोटरां लवा लेंदा, ट्यूबवेल लग जाते हैं, पर उस वेले जदों जमीन नूं पानी लाना होवे तो बंदा कुएं खोद के फिर उहदे नाल जमीन सींचदा सी। तो हजूर ने कहा की गल कुआं खोदन की कोशिश नहीं की? तो उस वेले उन्हें दसिया, कहंदा हजूर कई बार कोशिश की है पर सारियां कोशिशां बेकार, क्योंकि जिन्नी मर्जी गहराई तक पहुंचो पानी आंदा ही नहीं, थले पत्थर ही पत्थर, इन्नी सख्त जमीन है, थले पत्थर ही पत्थर है, पानी आंदा ही नहीं है। हजूर मुस्कुराए, कहते अच्छा चल जे हुण गौस के दर ते आया तो हुण तैनूं खाली नहीं मोड़ना, क्योंकि गौस का दर है जिथे जो आंदा है वो खुशियां नाल झोली भर के जांदा है। जरा हुण गल सुननी, हजूर ने की किया? जो आंदा है खुशियां नाल झोली भर के जांदा है। हुण तुसीं भी आए हो ना हजूर दे दर ते, तो हुण तुसीं भी खुशियां नाल झोली भर के ही जाना है, क्योंकि फकीरां दे वचन है। पर यह झोली भरदी किहनां दी? जिहदे अंदर प्यार होवे, विश्वास होवे, जिहड़े बस मेला देखण आए है कि चलिए मेला देख के आ जाइए, लंगर पानी छक के आ जाइए। तो फिर असीं कोई गल कहंदे हैं कि मेला मेला हर कोई आखे, मैं भी आखां मेला। बोलो समझदे हो कि नहीं? ये गल बड़ी प्यारी है। ये भी मियाँ मुहम्मद बख्शी ने किया कि भाई मेला मेला तो सारे ही कहते हैं कि मैं मेला देखण चला हाँ, मैं मेले में आया हाँ, तो कहते मेला मेला हर कोई आखे, पर ओ कादा फिर मेला जिस मेले विच यार ना मिलिया जाना पएगा अकेला। वो कहते ओ कादा मेला जिस मेले विच अपने यार नाल ही मुलाकात ना हुई, बस घूम फिर के ही आ गए, बाहरों सैर सपाटा करके दुकाना देख के आ गए। वो जे मेले च गया है तो बैठ अपनी सुरती अपने यार नाल, अपने मालिक नाल, मुर्शद नाल जोड़, क्योंकि मेला वही सफल हुंदा जिथे यार नाल मेल हो जावे, क्योंकि उहदे नाल मिलेगा तो फिर ही उहदियां रहमतां तेरे तक पहुंचणगियां। इस करके बाहरों ही ना घूम फिर के जाया करो, सत्संग च बैठिया करो, क्योंकि सत्संग च बह के फिर ही साडी रूह दा ओह रहमतां नाल मेल हुंदा है। जिद्दां मेहर अली शाह कहंदे ने, जिहड़ा गुनाहगार तो गुनाहगार भी फकीरां दे कोल आ जावे तो उहनूं भी बड़ी आसानी नाल रहमतां
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ, ਘਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਸੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸੱਲਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ 5 ਫੁੱਟ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕੂਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੌਜ਼ ਬਣਾ। ਹੌਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀਓ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੌਜ਼ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੀਂਚ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੂਆਂ ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਕੂਆਂ ਵੀ ਖੋਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ 5 ਫੁੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਖੋਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਦਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਰਸ਼ੇ ਮੁਅੱਲਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੁੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੁਰ ਪਈਏ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ
अपने मालिक का नाम लै कह मेरे मालिक है परमात्मा मैं दुकान ते बैठन लगा हाँ मैं दुकान ते बैठदा रिजक दी खातर कादी खातर रिजक दी खातर और ये रिजक देना तेरे हथ विच है दुनिया के हथ च नहीं है इसलिए तेरा नाम लैके मैं काम शुरू करन लगा मेरे काम च बरकत पाई मेरे काम च तरक्की देनी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਬੀਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਨਕੇ ਕਰੀਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇੜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਧਿਆਨ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ क्योंकि सफलता देना दुनिया के हाथ च नहीं है सफलता कामयाबी देना मेरे किहदे हाथ च है इसलिए उत्ते विश्वास रखना समझदे हो कि नहीं इसलिए इधर असीं गल कर रहे सी कि जदों हजूर ने गल कही तो उस वेले हजूर दे सेवकां नूं भी ज्ञान मिलिया और उस दिन तो बाद हर एक ने नियम बना लिया कि जदों भी उन्होंने कोई कर्म करना कोई भी काम करना तो ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਐਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।